सीबीएसई ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਰਕੂਲਰ। संसद का सरद-रुत इजलास 6 दिन पहला ही कर दिता गया खत्म। पंजाब के 15 उद्योगपतियों ने यूपी सरकार नाल कीते लगभग 2.30 लाख करोड़ के समझौते ते दस्तखत। केंद्र सरकार वालों 4 साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े नूं वीरबाल दिवस ना ते मनाउण दे हुक्म जारी किए गए सन, जिस ते सिख संगतां ने रोस जताया सी ते ना बदलण दी अपील भी की गई सी। सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसका विरोध किया सी ते ना बदलण लई लिखती रूप विच पत्र भेजिया सी, पर इस ते कोई ध्यान ना दिंदिआं इस नूं नहीं बदलिया गया। हुण वीरबाल दिवस सारे स्कूलों विच मनाउण लई एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिस विच सिख इतिहास और विचारधारा का कतल कर दिता गया है। इस सर्कुलर दीआं कुछ गल्लां उत्ते इतराज़ जताया जा रहा है। सर्कुलर विच लिखिया गया है कि यह समा सी जदों आनंदपुर साहिब के किले ते कब्जा करन लई गुरु गोबिंद सिंह जी और मुगल फौजां विचकार जंग चल रही सी, पर कि गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई आनंदपुर साहिब के किले उत्ते कब्जे की सी। सर्कुलर विच कहा गया है कि मुगल फौजां ने उन्हां ते हमला कर दिता सी, जिस दे नतीजे वजों गुरु जी का परिवार वख हो गया, पर कि पहाड़ी राजियां की फौज ने गुरु साहिब के काफले उत्ते किला छड्डण वेले हमला नहीं किया सी। अगे लिखिया गया है कि साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजरी कोल रह गए सन, उन्होंने उन्हां दी दादी समेत फड़ लिया गया, पर कि छोटे साहिबजादियां ते दादी मां नूं फड़ाउण वाले गंगू का नाम लिखना जरूरी नहीं सी। अगे लिखिया गया है कि वीरबाल दिवस ते एक राष्ट्र ते समाज के तौर पर सानूं उन्हां दी कुर्बानी नूं याद करना चाहिए है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ याद ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ फर्ज ਨੂੰ याद करना चाहिए है कि भविख ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਾਸਰਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਲਈ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਗੰਗੂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ नहीं कर रही। संसद का सरद-रुत इजलास तय समय तो 6 दिन पहला ही खत्म कर दिता गया। शुक्रवार नूं राज सभा ते लोक सभा की कार्रवाई अणमिथे समय लिए मुलतवी कर दी गई। 7 दसंबर नूं शुरू होए इस सैशन की मियाद 29 दसंबर तक तय की गई सी, पर यह तय समय तो पहला ही खत्म कर दिता गया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग च चीनी फौज नाल होए संघर्ष ते चर्चा की मंग ते विरोधी धिर अड़ी रही। इस नूं लैके उपरले सदन राज सभा च विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीरवार नूं हंगामा कीता सी। इस दे नाल ही कांग्रेस के संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी ने अज लोक सभा विच मुलतवी मते का नोटिस दिता सी। तिवाड़ी ने असल कंट्रोल रेखा ते तनाव की स्थिति ते चीन नाल गलबात की मंग की है। जिक्रयोग है कि मूल कार्यक्रम मुताबिक संसद का सरद-रुत सैशन 7 दसंबर तो शुरू होकर 29 दसंबर तक चलना सी, पर क्रिसमस कारण कई मैंबरां ने सैशन नूं जल्दी मुलतवी करन दी अपील की सी। पंजाब सरकार सूबे लई निवेशकों की तलाश कर रही है। सीएम मान 3 दिन अधिकारियों नाल हैदराबाद और चेन्नई विच रहे। इस दौरान पंजाब के उद्यमी यूपी विच निवेश करन लई आए। पंजाब के 15 उद्योगपतियों ने यूपी सरकार नाल लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपए के समझौतिਆਂ ते दस्तखत किए हैं। इन्हां विच होजरी साइकिल और ऑटो उद्योग शामिल हैं। दूजे पासे इन्वेस्ट पंजाब के CEO के यादव का कहना है कि उन्हां नूं पंजाब के उद्यमियों वालों यूपी विच निवेश करने की जानकारी नहीं है। जेकर अजिहा है तो वह उद्योगपतियों नाल गल करनगे। इस दौरान विरोधी धिर ने इस मुद्दे ते मान सरकार नूं घेरिया है। पंजाब कांग्रेस के सीनियर आगू और विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि सूबे विच माड़ी कानून व्यवस्था उद्योग और व्यापार नीति की घाट कारण पंजाब के सनअतकार यूपी वाल जाण लई मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश विच पंजाब के उद्योगपतियों की अगवाई कर रहे अटल पूर्वांचल उद्योगिक विकास कौंसल के राष्ट्रीय प्रधान TR मिश्रा ने दस्सिया कि सूबे के 57 उद्यमियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाल मुलाकात की सी। इन्हां विचों 15 नुमाइंदियां ने यूपी सरकार नाल 2.30 लाख करोड़ रुपए के समझौते ते हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब विच बेहतर उद्योगिक नीति ना होने कारण उद्योगपतियों नूं इत्थों हिजरत करनी पई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके मान सरकार उत्ते सवाल खड़े किए हैं। उन्हों का कहना है कि पंजाब विच कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। उन्हों का कहना है कि गैंगस्टर पहला अमीरां नूं निशाना बनाउंदे सन, पर हुण ओह गरीबां नूं भी निशाना बना रहे हैं। उन्हों का कहना है कि गैंगस्टरवाद के डर कारण पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छड्ड के यूपी जा रही है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਕਿਡਨੈਪ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਹੁਣੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ यूपी चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ यूपी चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ यूपी चीफ मिनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ A1 ਸਾਈਕਲ, ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ, ਵੈਬ ਗੋ, ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ यूपी ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? यूपी ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। पर 8 महीने के अंदर अंदर देख लो सारा कुछ उल्ट कर दिता ऐसा आम आदमी पार्टी सरकार ने। एक अखबार मैं पढ़ रहा जिथे एक टॉप इंडस्ट्रीलिस्ट है जिहड़ा यूपी चीफ मिनिस्टर नूं मिलन गया ते उन्हें बयान दिता अखबार नूं। उत्थे एक सनतकार TR मिश्रा ने पंजाब सरकार ते वरदियां कहा कि भगवंत मान की अगवाई वाली आप सरकार हुण तक की सब तो निकम्मी सरकार है अते पंजाब अंदर कानून व्यवस्था बिगाड़ी पई है। दिन दिहाड़े शरेआम कतल हो रहे हैं। सनतकार ते कारोबारियां नूं फरौती लई हर रोज़ कॉलां आ रही हैं। आ टॉप इंडस्ट्रीलिस्ट कह रहे हैं पंजाब दी जे इंडस्ट्री पंजाब तो चली गई होना की है, की असर होना है? सब तो वड्डा असर होना है अनएम्पलॉयमेंट वधनी है। देखो खेती ज़्यादा नौकरियां नहीं दे सकते आप, सरकारी नौकरियां एक होंदियां, खेती तरफ किन्ने बंदे कम बच्चे कम करनगे। जेड़े भी दुनिया देशां ने तरक्की की है या जेड़े भी अपने सूबे ने तरक्की की है इंडस्ट्री के सिर पर की है। जे अपनी इंडस्ट्री भज गई अपने बच्चों को नौकरी कौन कित्थे मिलूगी? एक तो अपने बच्चे नौकरी तो वांझे हो जाएंगे, दूजा वड्डा नुकसान अपने सूबे की आमदन घट जूगी। इंडस्ट्री राही वैट राही GST राही पैसा सूबे नूं आउंदा है। जो सूबे नूं पैसा घट गया तो हालात की होने हैं? इत्थे तो सिविल अनरेस्ट हो जाना है। 8 महीने देख लो किवें 8 महीने के अंदर किवें पंजाब नूं जमा ही पिछे भेज दिता है सरकार ने। इन्होंने कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई सही मायने ते सरकार आई नहीं पता चला कि रहे। मैं कई अफसरां नाल टैलीफोन ते गल कीती, सानू मैं अफसरां पूछया, वो कहंदे जी सानू कोई पता नहीं कितों ऑर्डर लेने हैं, सानू पता ही नहीं कि फैसले की करने हैं। मुख्यमंत्री तो मिलते ही नहीं,
वो बाहर ही रहंदे है ते अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक राघव ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ आई है ਸਾਰੀਆਂ टॉप पोस्टां केजरीवाल ने अपने बंदे दिल्ली के एडजस्ट पंजाब च कीते हैं, पंजाबियों तो कुछ दिता ही नहीं है। राज्य सभा की टिकटां वो भी केजरीवाल ने अपने बंदे पंजाबी नॉन पंजाबियों दित्ती हैं। इत्थे हर मिनिस्टर नाल तुसीं मीडिया वाले जानते हो, हर मिनिस्टर नाल एक केजरीवाल ने दिल्लियों एक इंचार्ज लाया जिहड़ा मिनिस्टर के कमरे च बहिंदा है, सारियां फाइलां वो चैक करदा है, उहदे बाद मिनिस्टर कोले फाइलां जांदियां। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ LMG ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਕਪਲ ਪੰਡਿਤ, ਬਿੱਟੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ, ਮਨੀ ਰਈਆ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਭਗੌੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2022 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ PAP ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਪਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੂਠ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਓਟਾਹਾ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।